ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നല്ലൊരു രീതിയിൽ വിജയത്തിൽ നിൽക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം താങ്കളുടെ കീഴിൽ 5 മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, 3 ജയം, 1 ഡ്രോ, 1 തോൽവി. അവസാനത്തെ 3 കളികളിലാണെങ്കിലും നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. ഒഡീഷയ്ക്കെതിരെ ജയിച്ചു, പഞ്ചാബിനെതിരെ ജയിച്ചു. നോർത്ത് ഈസ്റ്റിനെതിരെ നമ്മൾ ജയതുല്യമായ ഒരു സമനിലയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഈ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ കാണുന്നു? ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മെച്ചപ്പെടേണ്ടത് താല്പര്യം? What we actually were planning or when we take charge, me and Thomas and our coaching staff take charge. What we were planning for this was to be like this. It's a positive way to take each and every match like that, and hopefully we are getting it. But the main important thing what we are going to face is to maintain this team spirit and this efforts. So that's a very important thing to maintain it. So we are trying our level best to do that. Hopefully we will achieve it, and we are going through it. Next matches are crucial for us. So all the players know their jobs and responsibilities, and they are doing it with very positive approach. We are happy with that, but the most important thing is to maintain it. അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ കീഴിൽ കളിച്ച 5 മത്സരങ്ങളിൽ ടോപ്പ് 6ലുള്ള 2 ടീമുകളാണ് കളിക്കുന്നത്. ഇനിയുള്ള 7 മാച്ചിൽ 4 പേര് ടോപ്പ് 6ലുള്ള ടീമുകളാണ്. സോ ഒരു ടഫായ ഒരു രീതിയാണ്. ഏറ്റവും ശക്തരായ സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് ഒപ്പോണന്റ് നേടാൻ പോകുന്നത് ടോപ്പ് 6ൽ 4 ടീമുകളെ ഇനി 7 പേരുകൾ നേടണം. അതിന് എങ്ങനെയാണ് മുന്നേറുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത്? Obviously, we have to overcome all the teams. If you want to achieve our goal, so we are planning for it match by match. Maybe the strong team, I don't know how to explain. We have to take charge of that, and we are doing our level best to cover all the possibilities of all the weaknesses of the opponents. Let's see what happens right now, but we will fight. That's sure. We will fight for it. That's it. East Bengal is currently on a rough phase, 3 defeats currently. So is that an added advantage for Kerala Blasters? But it's an away game also that should be taken into consideration. Every match is a different match. We can't say that they lose 3 matches or they have a quality players. They are playing in their ground. So it will be quite difficult for us. Like through all our team spirit and our teamwork, what we are going through, if you maintain it and if you stick on to our plans and implement it in the right way in the ground, hopefully we can achieve that. But we have to take it very seriously, and very very good team, and with all respect to the opponents. Let's see what happens after that. So after you guys took over, the top 6 is a near possibility for Kerala Blasters right now. Any points grabbed over time will result in serious changes in the table. So if you can grab 3 points, will reach the top 6 right now, but it can change the coming games. So is there a near possibility that you look forward to? When we took charges, we didn't never think of this super 6 or anything like that. We are just taking match by match. The next opponent, how to take the next opponent, like that we are tracking them. Only the things are in the next opponent. Let's hopefully, if our performance go well and we achieve all our goals, hopefully we can achieve our main thing. But we have some plans. Let's see what happens afterwards. Thank you. So you are again coming back from an injury. So how will you have coped up with that, and how good your fitness right now? ഞാൻ എന്താ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഫിറ്റ്നസ് ആയി വരുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ അധികം ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇഞ്ചുറി മാറിയിട്ട്. സോ ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്തായാലും 100% കൊടുക്കേണ്ട മാച്ച് ഫിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മാച്ച് ഫിറ്റും ട്രെയിനിങ്ങും വ്യത്യാസമാണ്, അതെല്ലാ പ്ലേയേഴ്സിനും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാച്ച് കളിച്ചാലാണ് ആ ഒരു ഫിറ്റ്നസ്സിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കണ്ട. ട്രെയിനിങ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ടാക്ടിക്സ് വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് പീസസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തരുന്ന ഒരു ഇതാണ്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഫിറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ചെയ്യണം, അതേപോലെ മാച്ച് ഫിറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മാച്ച് കളിക്കാൻ വേണം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അത് ഡേ ബൈ ഡേ അതായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഉള്ള കളികളും അങ്ങനെ കുറച്ച് ടൈം കിട്ടി റെഡി ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കും. സോ നമ്മുടെ തോമസ് കോച്ചും കോച്ചും നമ്മുടെ കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഡിഫൻസീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതിൽ കൂടെ പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് ഗെയിമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് എത്രത്തോളം പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു മേക്ക് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദി ഫീൽഡ്? നമുക്ക് അത് കാരണം അത് പറഞ്ഞല്ലോ, അത് അവരുടെ ജോബാണ് പ്ലേയേഴ്സിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുക, അവർക്ക് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവർ നമുക്കത് കണക്റ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു വിജയമാണ്, അത് നമ്മുടെ ടീമിൻ്റെ ഒരു വിജയമാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എത്ര മിസ്റ്റേക്ക് കുറഞ്ഞ് കളിക്കുന്ന ടീമാണ് ജയിക്കുക. അത് നമ്മൾ പരമാവധി അതിനാണ് ശ്രമിക്കാറ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോമസ് കോച്ചിനെ പേഴ്സണലി കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് അറിയാം. കാരണം ഞാൻ റിസർവിൽ കളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആള്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആളുടെ കളി രീതി എനിക്ക് മുന്നേ തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ സീനിയർ ടീമിലേക്ക് വന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേഴ്സണലി ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം റിസർവിൽ നിന്ന് ഒരു കോച്ച് വരിക, അപ്പോൾ എനിക്ക് ക്യാമ്പ് എടുത്ത ഒരാൾ നമ്മുടെ വീണ്ടും സീനിയറായിട്ട് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ആളുടെ കീഴിൽ വീണ്ടും കളിക്കാൻ പറ്റുന്നതും ഒരു നല്ല കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആളുടെ പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കോച്ചും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ കോച്ച് പറയണ പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കളിക്കുന്നതും. അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഡിഫൻസീവ് ഷേപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രാ വർക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ടു സ്റ്റാബിലൈസ് ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ ആ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് നിങ്ങളെ അഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അത് ചേഞ്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അത് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓരോരുത്തരുടെ പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈലാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഇപ്പം പ്രീവിയസ് കോച്ച് ഉള്ളപ്പോൾ ആളുടെ ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്കതൊരു ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ കോച്ച് വന്നപ്പോൾ ആൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പോൾ ആൾ മാച്ച് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഡിഫെൻറ്റീവിലായാലും അറ്റാക്കിങ്ങിലായാലും കൂടുതൽ വർക്കുകൾ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഡേ ബൈ ഡേ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഏത് കോച്ച് വന്നാലും ആ കോച്ചിന് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇപ്പോൾ 4-4-3 അല്ല 4-4-3 4-4-2 അങ്ങനെ ഓരോ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഡിഫൻസീവ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്കിംഗ് ലൈൻ മിഡിൽ ലൈൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ കോച്ച് വന്ന 5 കളിയിൽ നമുക്ക് 3 കളിയിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടിയതും ആ ഒരു ഇതാണ്. നമ്മൾ അത്രയും ഗോള് കൺസീഡ് ചെയ്ത് കുറഞ്ഞതും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് എനിക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ്. കോച്ച് കഴിഞ്ഞ 3 കളിയിൽ 3 റെഡ് കാർഡാണ് കിട്ടിയത്. പഞ്ചാബിനെതിരെ കളിയിൽ 6-ാം മിനിറ്റിൽ വിസിച്ച് പോകുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 1-ാം മിനിറ്റിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിനെതിരെ കളിയിൽ 30-ാം മിനിറ്റിലാണ്. അതായത് 1 മണിക്കൂറോളം 10 പേര് വെച്ച് കളിക്കുന്നു. അതിന് മുമ്പത്തെ മാച്ചിൽ 9 പേര് വെച്ച് കളിക്കുന്നു. ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിൽ അതായത് റെഡ് കാർഡുകളിലേക്ക് വീട് പോകുന്ന ഒരു ടീമിന്റെ ഓഫ് കോഴ്സ് അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം എന്തായാലും ബാധിക്കും. അത് തുടർച്ചയായ മത്സരങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോച്ച് കാണുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് കളിക്കാനുള്ള ബാധിക്കുന്നത്? Punjab, for the matches against Punjab, you all know what happens because the second card was not a card and it happened like that. And for the last match, it happened. It was a negative tactics by the opponents. To be frank, but we don't want to be a affected team for that. But we have to manage it in a professional way, but it happens. We're not blaming anyone. It happens in the matches, and that's how we overcome that. So it's a team. We have to stand for each and every situation what happens in the ground, and all the players are professional players. They know what's their jobs and they are doing it. And hopefully we'll overcome. We have to overcome anything that happens in the ground. That's it. പ്രൊഫഷണൽ പറയുമ്പോഴും ഒരു മികച്ച കളിക്കാരൻ പ്രതിഭയുള്ള കളിക്കാരന്റെ ലക്ഷണം അയാളുടെ ഫിറ്റ്നസും അയാളുടെ ഡ്രിബ്ലിംഗ് ഒക്കെയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളൊക്കെ പ്രധാനം കാരണം ഒപ്പം ചേർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ആത്മസംയമനം പാലിച്ച് എതിരാളിയുടെ പ്രകോപനത്തിൽ വീഴാതെ കളിക്കുക എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ഉദാഹരണം ഒരുപാട് ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റിലൊക്കെ കാണിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്. എതിരാളികളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചോടെ വിക്കറ്റിന് പിന്നിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ കളി ഒരു പരിധി വരെ അങ്ങനെയാണെന്ന് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ബോളിംഗ് വേണമെങ്കിൽ ആ പ്രകോപനത്തിൽ വീഴാതെ പോയത്. പക്ഷെ ആ
പിന്നെ പ്രമുഖർക്ക് വീണ് പോകുന്ന രീതി അത്തരം സംയമനങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ഒരു നിമിഷത്തെ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ഒരു ടീമിന് മൊത്തം വളരാൻ Yeah. പ്ലേയേഴ്സിന്റെ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളിലൂടെ കോച്ച് പറഞ്ഞത്? Yes, we have to show them the fact. They realize right now. They know that. I think they were trying to poke Miloš. First, I saw that, and Miloš made a good thing to not to react like that. But unfortunately, it happens to Ivan. It's not. We are not blaming any single person, but that's how we have to overcome that, and we will show them that this is a fact happened. They know that. Everybody knows that, and he is also very guilty for that. And so it happens sometimes in the field. So this is all regarding the football, and it's not affect the team's performance. That's only the thing we are praying for that, and we'll do the needful for the next matches coming up. വിപിൻ പരിക്ക് മാറി തിരിച്ചെത്തി. അതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിലേക്കും പോയിരുന്നു. സോ ഒരു നാഷണൽ ടീമിന്റെ ക്യാമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് അത് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിലേക്കുള്ള ആ ഒരു പോക്കിനെ കാണുന്നത്? ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പ് അതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീലിംഗ് ആണ്. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ പോയത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഡെബ്യൂ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതലുള്ള സ്വപ്നമായിരുന്നു, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ കളിക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ വെച്ചൊരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ക്ലബ്ബിൽ കളിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഇന്ത്യയിൽ കളിക്കുക എന്നാണ്. പക്ഷെ അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഇത്രയും സീനിയർ പ്ലേയേഴ്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കളി തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ അവിടെ സീനിയർ ടീമിൽ കളിച്ച പ്ലേയേഴ്സാണ് നാഷണൽ ടീമിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരൊപ്പം കളിക്കാന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഗൈഡൻസിന്റെ കീഴിൽ കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഭാഗ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ക്ലബ്ബിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഫോറിൻ പ്ലേയേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഗൈഡ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്, കുറേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ എത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഒരു എയിം ചെയ്തൊരു കാര്യം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയൊരു കാര്യമല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാവരും ഫീലിംഗ് ഒരു സെയിം ആയിരുന്നു. പ്രാക്ടീസിനായാലും എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. അങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുറേ പ്ലേസ് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ, അപ്പോൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്യാമ്പിൽ വിളിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ചാണല്ലോ വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനിയും പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കോച്ച് ദുസാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ്? കാരണം ദുസാൻ ഇതുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച കുറച്ചെടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ദുസാനെ കളത്തിലിറക്കേണ്ടി വരും. ഒരു വളരെ കുറച്ച് സമയം, കാരണം അത് അങ്ങനെ സാഹചര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇറക്കിയതായിരിക്കാം. അത്ര പെട്ടെന്ന് ഇറക്കേണ്ടിയിരുന്നോ? എങ്ങനെയാണ് ദുസാൻ ഇപ്പോൾ ടീമായിട്ട് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്? ദുസാനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്? Yeah, regarding Dusan, he need to adapt for the team as soon as possible. That's a thing. But the team will get a moral for the player like him. He is a very good player with a lot of qualities. Let's see how we cope up with the team. We are making each and every sessions, and for the matches we are preparing for him. Let's see. Hopefully, it will be good. Yeah, we have one more session coming up. After that, we will have a meeting with the medical staff and finalize everything. So waiting for tomorrow maybe. Thank you.